شب برات بہت سارے لوگ کم جانتے ہیں. حلوا کا مہینہ حلوا کے جانتے ہیں. دیکھیے ہمارے بڑے میاں بول رہے ہیں حلوا کے جانتے ہیں کیا کہ حلوا کھاتا ہے. اچھا ہماری ماں بہنیں بھی بڑی سیدھی سادی قربان جائیے. یہ فضیلت والی رات ہے, برکتوں والی رات ہے, رحمتوں والی رات ہے, کچھ مانگنے والی رات ہے. الحمدللہ علماء فرماتے ہیں اس رات کو کثرت سے عبادت کرو, قرآن پڑھو, دعا کرو, ذکر کرو, تسبیح پڑھو, جو کرنا وہ کرو. لیکن ہماری ماں بہنیں اللہ کی بندیاں اور قربان جائیے حلوا کے چکر, سوجی کا حلوا, بادام حوالا, بیگن کا حلوا, مکے کا حلوا, چنا کا حلوا, اور قربان جائیے ہماری ماں بہنیں حلوا کے چکروں خود ہی آگ پاپا کا چنا حلوا بڑا پسند ہے جی کی بولے منہ ہم دان نہیں جے بولے نہیں جی کی وہ کت کت رکھ کھلی. پوری رات حلوا کے چکر میں میری ماں بہن گزار دی. پتہ یہ چلا کہ نہ نماز پڑھی, نہ نفل پڑھی, نہ قرآن پڑھی, نہ تسبیح پڑھی. بس پڑھی تو پڑھی, لے حلوا کی بے حلوا. یہاں پر اے بابو اے کیا ہوا, ایسا لگ رہا ابھی چھٹی آسمان سے اترا ہے. بولے ہاں جلدی 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 جو بچہ آدمی بھاری بھاگ لیجیے ہلکو بھائی جو پوزیشن ٹھیک نہیں گا. الحمدللہ جا بیٹا جا جانے دو بچہ ہے. الحمدللہ بس سنجیدہ ہو جاؤ مسلمانوں. قرآن کب پڑھتے ہم؟ شب برات آئے گا قرآن نکالو. دادوں کی نماز پڑھے, دادی کی نماز پڑھے, نانی کی نماز پڑھے, نانا کی نماز پڑھے. اچھا قرآن پھر رکھا چلا جائے گا. قرآن کب پڑھا جائے گا؟ جب کوئی مر جائے گا تب قرآن نکالا, سورہ یاسین پڑھے. اچھا قرآن پھر رکھا جائے گا. قرآن کب نکلے گا؟ تو قرآن جھگڑا بھی اور جھگڑا کجی قرآن اٹھے گے ہو بو قرآن نکال کے الماری سے تاخا سے قرآن اتار کے گردا جھا اٹھا. مسلمانوں یہ قرآن صرف قسم کھانے کے لیے نازل کیا گیا تھا؟ قرآن مردوں کے لیے نازل کیا گیا تھا. قرآن مردوں کے لیے نازل کیا گیا تھا. مسلمانوں تم نے قرآن کو چھوڑ دیا. دنیا قرآن کو پڑھ کر ترقی کر گئی, دنیا قرآن کو تھام کر آسمان پر پہنچ گئی. آج ہمارے قرآن گھر میں ہے, ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے. قرآن پڑھ کر تو دیکھو, قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھو, قرآن تفسیر کے ساتھ پڑھو, اللہ تیری زندگی بدل دے گا. پڑھ کر تو دیکھو انشاءاللہ. اپنے بچے کو سب سے پہلے قرآن پڑھاؤ, اپنے بچے کو سب سے پہلے قرآن پڑھاؤ. سنو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جس نے اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پڑھا دیا. کیا پڑھا دیا؟ ارے زور سے بولو. ناظرہ قرآن پڑھا دیا, اللہ اس کے ماں باپ کے چھوٹے جتنے گناہ ہے اللہ معاف فرما دے گا. چھوٹا گناہ جتنا بھی ماں باپ کا ہے اللہ معاف فرما دے گا جس نے اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پڑھا دیا. جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا. اچھا دیکھیے یہ ایک بچے 2 3 4 5 6 7 کئی بچے ہوئے؟ ارے زور سے بولو بھائی. 7 بچے. ان کے سر پہ پگڑی باندھ دی گئی. حافظ قرآن ہے, پگڑی باندھ دی گئی. اچھا آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں, بتائیے کسی کا بیٹا وکیل بنا ہو, کسی کا بیٹا ڈاکٹر بنا ہو, کسی کا بیٹا پروفیسر بنا ہو, کسی کا بیٹا انجینئر بنا ہو, آپ نے کبھی دیکھا اس کا باپ جلسہ سجایا ہو اور ڈاکٹر صاحب کے سر پہ پگڑی باندھا ہو؟ کاہے پڑھائی تو وہ بھی پڑھا ہے, وہ لندن سے پڑھ کر آیا ہے, امریکہ سے پڑھ کر آیا ہے, آکسفورڈ سے پڑھ کر آیا ہے, دلی جامعہ سے پڑھ کر آیا ہے, علی گڑھ یونیورسٹی سے پڑھ کر آیا ہے, اتنی بڑی ڈگری لے کر آیا ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ پڑھا یہ بھی ہے, پڑھا وہ بھی ہے. وہ اسکول کالج میں پڑھا ہے, وہ یونیورسٹی میں پڑھا ہے, یہ مدرسے میں پڑھا ہے, 5 سال 10 سال وہ پڑھا ہے, 5 سال یہ بھی پڑھا ہے. اس کے سر پہ پگڑی نہیں, اس کے سر پہ پگڑی کیوں ہے؟ تو آخر بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ حضرت یہ بات تو صحیح ہے, آخر پڑھا وہ بھی ہے, پڑھا یہ بھی ہے, اس کے سر پہ پگڑی, اس کے سر پہ پگڑی ہے, اس کے سر پہ پگڑی نہیں ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں راز کیا ہے؟ تو آؤ اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں, اے اللہ کے لاریب کتاب تو بتا دے اس کی وجہ کیا ہے. ان کے سر پہ پگڑی ہے, اس کے سر پہ تاج ہے.
डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी नहीं है तो अल्लाह का कुरान कहेगा, ए लोगो, ए दुनिया वालों सुनो, जो हमसे जुड़ जाता है, जो हमसे मोहब्बत कर लेता है, जो हमको अपने सीने में उतार लेता है, अल्लाह फिर उसको जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। यह कुरान की शान है, ये जिंदा मोजेजा है। मुसलमानों, अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाओ, अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान बनाओ, फिर उसे इंजीनियर बनाओ, फिर उसे डॉक्टर बनाओ, फिर उसे प्रोफेसर बनाओ, फिर उसे वकील बनाओ। इंशाअल्लाह हाफिज कुरान बनाकर अगर इंजीनियर बनाओगे, बेहतरीन इंजीनियर बनेगा। कुरान पढ़ाकर डॉक्टर बनाओगे, बेहतरीन डॉक्टर बनेगा। अपोलो हॉस्पिटल कलकत्ता में एक बार डॉक्टर आफ्ताब खान, नाम सुना कि डॉक्टर आफ्ताब खान हार्ट स्पेशलिस्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह नंबर लगाया, उनको दिखाने की ख्वाहिश हुई। और उस वक्त आज से 15 साल पहले उनकी फीस 2200 रुपये थी। कितनी? 15 साल पहले 2200 रुपये फीस। अच्छा, जब उसके चेंबर पे गए, चेंबर में गए तो देखे कि या अल्लाह, ये तो डॉक्टर कम, ये तो मौलाना लग रहा। इतनी बड़ी दाढ़ी, इतनी बड़ी दाढ़ी। मुसाफा किया, सामने आमने सामने बैठे। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब आप हैं? बोला कि हाँ, आई एम डॉक्टर आफ्ताब खान। कुर्बान जाइए। मैंने कहा कि हजरत मैं इमाम हूँ मस्जिद का, आपको देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया, या आपकी दाढ़ी को देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। बोला कि हजरत ये दाढ़ी मेरी आज तक नहीं, आज तक मैंने अस्तूरा नहीं लगाया। पढ़ाई के ज़माने से, तालिब इल्मी के ज़माने से सबसे पहले मैंने कुरान को हिफ्ज किया। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। सबसे पहले मैंने कुरान को अपने सीने में उतारा। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत हाफिज बनकर मैंने डॉक्टरी पढ़ाई की। और अमेरिका में 15 दिन अमेरिका में रहता हूँ। कई धड़कन का, दिलों का मैं ऑपरेशन करता हूँ। इंडिया में सिर्फ 1 हफ्ता रहता हूँ। कुर्बान जाओ मुसलमानों, 2023 में 2000 बच्चे मदरसे के हाफिज कुरान नीट का एग्जाम दिया, डॉक्टरी का एग्जाम, नीट का एग्जाम में बैठा, डॉक्टरी का एग्जाम में बैठा। लोग हंस रहे थे, मदरसा में पढ़ने वाला बच्चा ये साइंस क्या समझे, ये मंतिक को क्या समझेगा, ये साइंस क्या समझेगा, ये हिसाब को क्या समझेगा, ये अंग्रेजी को क्या समझेगा। लेकिन दुनिया वालों ने देख लिया, 2000 मदरसे के हाफिज कुरान बच्चे बैठे थे इम्तिहान में, 1800 बच्चे डॉक्टरी पास किए। अरे सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। कितने बच्चे पास हुए? बच्चों को अपने साहिबे, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे अपने बच्चों को कुरान। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बस बहुत तेजी के साथ, वक्त की किल्लत है, 10 से 15 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। दिल जमी के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ आप बैठे। ये 7 बच्चे आपके सामने हैं, ये हाफिज कुरान है। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? 10 आदमी को कहां लेकर जाएगा? जन्नत में लेकर जाएगा। अच्छा, एक प्रोफेसर साहब कितना को लेकर जाएगा? छोटा बाबू, बड़ा बाबू, 0 पे आउट। ये हम नहीं कहते, आमीना के लाल ने इरशाद फरमाया, ये हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। अच्छा, किसको लेकर जाएगा? जन्नती को जन्नत लेकर जाएगा? नहीं, वो लोग जो जहन्नम में चले गए,
जहन्नुम में चले गए। या हाफिज कुरान कहेगा या अल्लाह मैं इसे जानता हूं, मेरे पास कपड़ा नहीं था, इन्होंने मुझे कपड़ा पहनाया था। या अल्लाह मैं भूखा था, इन्होंने मुझे खाना खिलाया था। या अल्लाह मैं इसे जानता हूं। या अल्लाह दुनिया में मैं गरीब था, पढ़ने के मेरे पास जराए पैसे नहीं थे, इन्होंने मुझे अपना पैसा देकर खिलाकर, अपना खाना खिलाकर मुझे पढ़ाया। मेरा अल्लाह कहेगा मेरे हाफिज कुरान तू क्या चाहता है? अल्लाह मैं इसे जन्नत में ले जाना चाहता हूँ। मेरा अल्लाह हुक्म देगा तू जिसके जिसके तरफ इशारा करेगा मैं उसे जन्नत के अंदर में दाखिल करूंगा। हाय मुसलमानों, एक हाफिज, अच्छा इसके बाप का क्या मकाम होगा? इसके बाप का क्या मकाम होगा? इसकी माँ का क्या मकाम होगा? मुसलमानों सुनो, जिसका बच्चा हाफिज कुरान हो गया, अल्लाह उसके बाप के सर पे ताज पहनाएगा, ताज रखाएगा। ओह, माँ के सर पे ताज, बाप के सर पे ताज। अब उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी? सुनो, हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु जलील कद्र साहबी हैं, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उस ताज के अंदर में इतनी रोशनी होगी सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। तो अहले महशरियो अल्लाह के फरिश्ते से पूछेंगे भाई कौन है? कोई अंबिया है जिसके सर पे ताज है? अंबिया है? अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे नहीं, ये कोई अंबिया नहीं है। फिर कौन है? शोहदा है? नहीं, शोहदा भी नहीं है। सालिहीन है? सालिहीन नहीं है। सिद्दीकीन है? सिद्दीकीन भी नहीं। फिर कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था। मुसलमानों, आज हम ऐब समझ रहे हैं। रात में मैं पौवा खाली में था, और सुनो, पौवा खाली में था रात में, और मस्जिद का जलसा था। वहां का चेयरमैन जो है वो लल्लू बाबू मुखिया थे पहले, चेयरमैन, अब चेयरमैन हो गए। 3 मंजिला हवेली, क्या हवेली है, और कुर्बान जी इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा ओहदा, वो पिस्तौल लगता हमेशा, बॉडीगार्ड वगैरह कम से कम 10 गाड़ी तो हमेशा उसकी ऐसी खड़ी रहती है, बड़ा जमींदार भी है। मैं गया, मेरी खिदमत करने लगा, पैर दबाने लगा। मैंने कहा चेयरमैन साहब ये आप क्या कर रहे हैं? बोले हजरत फैज हासिल करने दी। इतना छोटा बच्चा, 7 साल का बच्चा था। बेटा को बोला, एक ही बेटा, 7 साल का बेटा, बोला कि हजरत इसके सर पे हाथ रख दिए, थोड़ी खिदमत करने दिए, और इस बच्चे के लिए दुआ कर दिए कि सबसे पहले अल्लाह ने हमें दौलत दिया, दौलत नहीं चाहिए, शोहरत नहीं चाहिए। हजरत दुआ कर दिए कि अल्लाह इसको हाफिज कुरान बना दे। आहा सुभान अल्लाह। बोला कि सबसे पहले दुआ कर दिए कि अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान बना दे, अल्हम्दुलिल्लाह नेक बना दे, दीनदार बना दे, बाकी दौलत अल्लाह ने दे दिया। दौलत नहीं चाहिए, ओहदा नहीं चाहिए। देखिए, हम ये नहीं कहते अपने बच्चे को इंजीनियर मत बनाओ, अल्हम्दुलिल्लाह। एक अल्लाह वाले थे, पान खाने के लिए एक दुकान में जाते थे, तो पान वाला पहचान लिया कि अल्लाह वाले हैं। कहा कि हजरत मेरे लिए दुआ कर दीजिए। तो अल्लाह वाले बोले कि जाओ, अल्लाह तुमको इंसान बना दे। दूसरे दिन फिर तो अल्लाह तुम्हें इंसान बना दे। तो तीसरा दिन वो गर्म हो गया कि तुरा हमें की जानवर नजर आवे। बोले ओ गुस्सा लगे, बोला तो खाली बोलिए इंसान बना, इंसान बना, हम इंसान नहीं। बोला नहीं ते तो इंसान था, ठीक है तू कह ले। हजरत टोपी खोले, उसको पहना दिए, ले पहना। ओ टोपी जी रंग को पहन के वो देखी जी, कोई सांप जी, कोई बिच्छू जी, कोई गधा जी, कोई कौवा जी, कोई मैना जी, कोई मुर्गी जी, आदमी बाजार में चिके आदमी कोई नहीं। बोली की रे? बोला की पहनला? बोला ला 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 टोपी। बोला बाप, सब आदमी जी, लेकिन टोपी पहनने के बाद आदमी नजर नहीं आ जाए। बोले बाबू ये आदमी शकल में छे नहीं, कोई चोर छी, कोई बेईमान छी, कोई शैतान छी, इंसान कोई नहीं छी, इंसान कोई नहीं छी। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, इंसान बनो, सच्चा मुसलमान बनो। इस दुनिया में ऐसे रहो, इस दुनिया में ऐसे रहो, इस दुनिया में ऐसे रहो कि जब मर जाओ, जब तुम्हारे बारे में कोई सुने कि फलां आदमी मर गया है, उसकी जबान से निकल जाए आहा आदमी बहुत अच्छा चले, आदमी बहुत अच्छा चले। तो मैं ये कह रहा था, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। एक अमल है, बहुत सारे लोग इसमें होंगे जिसका बेटा हाफिज कुरान नहीं, आलिम दिन नहीं है, अब बेटा बड़ा हो गया, जवान हो गया, अब नहीं बना सकते। एक अमल है, एक अमल है
ایک عمل ہے انشاءاللہ یہ عمل کر لو گے تو انشاءاللہ یہ حافظ قرآن آپ کے ہاتھ کو پکڑے گا، جنت کے اندر میں داخل کر دے گا انشاءاللہ۔ وہ عمل بتاؤں تو کریں گے؟ ارے کتنے لوگ کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ نا، انشاءاللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ سنو بڑا آسان عمل ہے۔ اللہ دولت دیا، کھیت دیا، مال دیا، سونا دیا، چاندی دیا، زیادہ نہیں، اپنے پیسے سے ایک غریب بچہ کو حافظ قرآن بنا دیجیے، اپنے پیسے سے ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دیجیے، پھر دیکھیے انشاءاللہ وہ بچہ آپ کے ہاتھ کو پکڑے گا، جنت کے اندر میں داخل کر دے گا انشاءاللہ۔ ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے کے لیے ابھی کے دور میں زمانے میں کم سے کم 10,000 روپیہ، کم سے کم 5,000 روپیہ خرچ آتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ مجھے 5 آدمی اس مجمع میں چاہیے، 7 بچے ہیں، 7 آدمی تو مجھے چاہیے انشاءاللہ۔ ہے کوئی ایسا پہلا سخی، مکھیا ہو، سرپنچ ہو، پارشد ہو، ممبر ہو، ماسٹر ہو، وکیل ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو؟ دیکھیے ہم ایک بچہ مانگ رہے ہیں، آپ 2 بچہ، 3 بچہ، 4 بچہ، 5 بچہ، 10 بچے کا بھی خرچ اٹھا سکتے ہیں، اللہ نے جتنا آپ کو دیا ہے۔ ہے کوئی ایسا پہلا سخی اپنے نام کو پیش کرے کہ حضرت انشاءاللہ ایک بچے کو ہم حافظ قرآن بنانے کو تیار ہیں؟ اپنی ماں اور اپنے باپ، شعبان المعظم کا مہینہ ہے انشاءاللہ، بھائی کاغذ قلم لے کے بیٹھیے انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہے کوئی ایسا پہلا سخی جو اپنا نام کو پیش کرے، اپنی ماں اپنے باپ کے نام پر، دادا دادی نانا نانی کے نام پر انشاءاللہ ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دو انشاءاللہ۔ ہم 10 دعا کریں گے، کھڑا انشاءاللہ، کھڑے ہو کر دعا کریں گے، یہ ہزاروں لوگ اس دعا پر آمین کہیں گے انشاءاللہ۔ ہے کوئی ایسا پہلا سخی ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے والا؟ الحمدللہ 10,000 یا 5,000 دینے والا؟ الحمدللہ 10,000 میں بھی 2 سال کا خرچ ہے ایک بچے کا، 1 سال کا خرچ کم سے کم 5,000 روپیہ ہے۔ اتنا بڑا مجمع ہے، ایک سے ایک پیسے اے دیکھیں ہمارے حضرت تیار ہیں۔ حضرت پہچانی؟ میں پہچان رہے ہیں محمد نعیم الدین صاحب کہاں گئے؟ حضرت یہ مدرسے والے کہاں گئے؟ بھائی کاپی قلم لے کر بیٹھو بھائی، اللہ کے بندو، ماشاءاللہ۔ جناب بھائی محمد نعیم الدین صاحب نام لکھیے بھائی، نعرہ لگا دو زور سے، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ جناب بھائی نعیم الدین صاحب ماشاءاللہ، ایک بچے کا خرچ ہمارے جناب بھائی محمد نعیم الدین صاحب۔ حضرت کاپی قلم نہیں ہے؟ ارے اشتہار ہے، اسی کے اوپر لکھو نا بھائی۔ بھائی مدرسے والے تو چندے میں آگے رہتے ہیں بھائی، آج پیچھے کیسے ہیں؟ نام لکھیے محمد نعیم الدین صاحب، ایک بچے کا خرچ 10,000 روپیہ لکھیے الحمدللہ۔ কত জন হলো? আরে কতজন হলো? একজন হলো মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। دوسرے نمبر پہ کوئی اپنا نام پیش کرو الحمدللہ۔ دوسرے بچے کا خرچ 7 بچے ہیں، یہ دوسرا نمبر، یہاں جاؤ، کی نام چھو یہاں بھائی ہو بو؟ اے دیکھیے ماں کے کلیجے کا ٹکڑا بیٹا، یہ نوجوان مجمع کو چڑتا ہوا پھاڑتا ہوا دہارتا ہوا آ رہا، آنے دو بھائی، 2 نوجوان